2000 ବର୍ଷ ଧରି 3000 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଜାତି ସବୁବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ ହିଁ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ ଯେ ଏତେ ଧକ୍କା ପରେ ଏ ଜାତିଟା ବଞ୍ଚିଛି। ବା ଭାରତରେ କୌଣସି ଜାତି ଆପଣ ଇତିହାସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଧକ୍କା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ ବା ଏତେ ସଂଗ୍ରାମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗ୍ୟରେ ବି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ଘଟିଛି। ଏ ଜାତି ତଥାପି ଓଡ଼ିଆ ବଞ୍ଚିଛି। ଏତେ ସଂଗ୍ରାମ ପରେ, ଏତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ, ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଜାତି ହେଇଥାନ୍ତା ବା ଭାରତର ଯେକୌଣସି ଜାତି ହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଛେ, ରହିଥିବା ସିଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ। 2000 ବର୍ଷକୁ ଯିବା ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଳିଙ୍ଗ ପାଖକୁ ପଳେଇବା ନାହିଁ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପାଖକୁ ପଳେଇବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261 नहीं ता आगे যদি 5000 वर्ष पाखु पळेगा महाभारत पाखु पळेगा ते महाभारत युद्धरे कलिंग सेना उत्कल सेना कुशल सेना जोग देते एमाने कौरवଙ୍କ पक्षରେ जोग देते तार दुईटा कथा जदि कहब पांडव मान पक्षरे जाइते तो धर्म सेठी था ताके जीति था एमाने काहे न गले चुगली करिया जदि किए कहब भल खाइया मिलियो कि राजार पार्टी पड़े एटा भी पारिबो नहीं राजधर्म चक्रवर्ती किए ज्योतिषी बा दुर्योधन थे चक्रवर्ती आदेश राजा आदेश गले किए जितला न जितला से आम कहबार किसी ना युद्ध को जाऊँ यहाँ ओडिया मानसिकता राजा जुआड़ा राजा सभ्य करते जी सर्वभारत राजा से ये तीनटा सेनार परिचिति अच्छी एम युद्ध कर 261 पाख आसीगले आसतु आगक जे 5000 वर्ष पूर्वे मध्य आमर गोटे सत्ता थिला बा गोटे परिस्थिति थिला जदि परिस्थिति न था ये कलिंग सेना कुशल सेना कि उड्र सेना ये गुड़ाक कहीं संस्कृत महाभारत लेखा था संस्कृत महाभारत आउे कथा अच्छी बैतरणी नदी प्रसंग अच्छी ऋषिकुलिया प्रसंग अच्छी महेंद्र तनिया प्रसंग अच्छी जे एगुड़ाक पवित्र पुण्यता नदी पवित्र पुण्यता नदी बोल व्यास लिखिं निश्चित रूप नदी कूल गोटे गोटे उन्नत सभ्यता अच्छी नदी नाटा कहीं सी संस्कृत महाभारत लिखे जे ऋषिकुलिया कूल महेंद्र तनिया कूल कि बैतरणी कूल गोटे शिष्ट उन्नत संस्कृति संपन्न सभ्यता अच्छी 5000 वर्ष पूर्व ये ओडिशा भूखंड निश्चित भाव में गोटे गौरवान्वित जाति को नहीं बसवास करता कलिंग युद्ध बिहार अशोक आसिले बालेश्वर पटे आसिक गंजाम जौगढ़ पर्यटन सी आसते कलिंग युद्ध कनसेप्टा तुम से दयानदी पाखे रही जाऊँ सब नहीं दयानदी पाखे आरंभ है पुरुषोत्तमपुर पाखे युद्ध शेष है दयानदी भुवनेश्वर पुरुषोत्तमपुर आस अशोक सेना को 6 मास समय लगे ये युद्ध समापन है समाप बोली गोटे राज्य प्रतिष्ठा कले एवं भी तुम मैंने जीव बुदला पाखे समा बोली गोटे गाँ अच्छी जौगढ़ गोटे इनस्क्रिप्शन अशोक 2टा शिलालेख जिते राज्य गोटे सेंट्रल कैपिटल गोटे टेरिटोरियल कैपिटल केंद्र राजधानी आ माने जो उपांत राजधानी से जौगढ़ थिला उपांत राजधानी केंद्र राजधानी शिशुपालगढ़ बा भुवनेश्वर से गोटे युद्ध कहीं योद्धा जाति युद्ध है ना नहीं तो से सरेंडर कर दे युद्ध कहीं नहीं एम योद्धा थे अशोक को एमाने निश्चित भाव जय करने सुजोग देना कलिंग युद्ध में अशोक युद्ध कर जीति पार जौगढ़ शिलालेखर 14 घाटे लिखाई मोर कलिंगर अभिजित आट हुए अभिजित शब्दटा कहीं लिखे जेहेतु सी विजय करदी कलिंग युद्ध में अशोक जीति था ये पुरुषोत्तमपुर पाखे नहीं भुवनेश्वर पाखे
ଲେଖିଥାନ୍ତେ ଯେ ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କଲି, ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଲି, ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲି ବୋଲିକି। ତମେ ଘରଟେ କେମିତି ଘରଟେ ତିଆରି କରୁଛ, ତମର ନେଇ ଲେଖା ସେଇଠି ଲେଖୁଛ। ବଟ୍ ଅଶୋକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକାଟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ପାକିସ୍ତାନ ଲାହୋର ଠାରୁ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଶିଳାଲେଖରେ ଶାହଜାହାନାବାଦ ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ର ଶିଳାଲେଖରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ମୁଁ ଜୟ କରି ସେଇଠି ଏମିତି ବିଧ୍ୱସ୍ତ କଲି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଅଶୋକଙ୍କର ଭୟ ଥିଲା ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଶିଳାଲେଖଟା ଆସ୍କା ପାଖରେ କି ରମ୍ଭା ପାଖରେ ଲେଖିଦେବେ ବିପ୍ଳବ ହେଇଯିବ, ସେପଟେ ମିଛ କହିଲେ ବି ଚଳିବନି। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଯୋଦ୍ଧା ଜାତି ଯେ ଇତିହାସ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗବେଷଣା କରିନାହିଁ। ଯେହେତୁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଇଥିଲା, ଏ କାହାଣୀ ଯାକ 1870 ପରେ ପରେ ଆମେ ଜାଣିବୁ। ଆସ୍କା ଚିନି କଳର ଯିଏ ମାଲିକ ଥିଲେ ମିଞ୍ଚନ ସାହେବ, ସିଏ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ଲୋକ। ମିଞ୍ଚନ ସାହେବ ଆସ୍କାରେ ଚିନି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଖୁ ଚାଷ ହୁଏ। ଆଖୁ ଚାଷ କରିବା ଭିତରେ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆମର ଏ ପର୍ବତ ପାଖରେ ଭୂତ ସବୁ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଲେ ମାନେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଲୋକ ମରିଗଲେ, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲା ପରେ ମିଞ୍ଚନ ବିଦେଶୀ ଥିଲେ, ସିଏ ଆସିକରି ସେଟା ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଠି ଏମିତି ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ସ ବା ଶିଳାଲେଖ ଅଛି। କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଟାଇମ୍ରେ ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ସାରା ଭାରତରେ এটা ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ଯେ ଅଶୋକଙ୍କର ବୋଲି ତ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏମିତି ଶିଳାଲେଖ କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଧଉଳିରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ, ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଶିଳାଲେଖ ଖୋଜା ହେଲା। ତାପରେ ଗବେଷଣା ଚାଲିଲା ଯେ ଏଟା ହେଉଛି ଅଶୋକଙ୍କର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ସ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏତେ କବି ଥିଲେ ବା ଏତେ ସାରଳା ଥିଲେ, ଏମାନେ କିଏ ଗୋଟେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ପଦେ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ବା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି? ଏ ଯୁଦ୍ଧଟା ଆମ ପାଇଁ ବେଶୀ ବଡ଼ କଥା ନଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ମାଡ଼ ଖାଇଥାନ୍ତୁ ହୁଏତ ଯୁଦ୍ଧଟା ଉପରକୁ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ନା, ଆମେ ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ପରେ ଆମକୁ ଯୁଦ୍ଧଟା ଦେଉଛୁ ନା କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆସି ଆମେ କାଞ୍ଚିକା କରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକରି ଆଣକାଟ କରିକି ଆସିଛୁ ମାଡ୍ରାସ ପାଖରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇଟା। ହେଲେ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଜାତି ପୃଥିବୀ ସ୍ତରରେ ତାର ଗୋଟେ ପରିଚିତି ହାସଲ କଲା। ଆଜି ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ଅସ୍ମିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଅସ୍ମିତା ହେଉଛି ପରିଚିତି, ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ଯେ ଗୋଟେ ଜାତିର ପରିଚିତି ତାହା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ଜାତି ବୋଲିକି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପରିଚିତି ମିଳିଗଲା। ଯେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ଯୋଉଠି ବେଲୁଚିସ୍ତାନ, ଏ କାବୁଲ, କାନ୍ଦାହାର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠି ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, ସେ ପାଖାପାଖି ଇନସ୍କ୍ରିପସନଟା ଦେଲା। ଯୋଉଠି ବୈଦେଶିକ ମାନେ ୟୁରୋପିଆନ୍ସ କି ଆଫ୍ରିକାନ୍ସ ସେ ବାଟ ଦେଇକି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସନ୍ତି, ଇନସ୍କ୍ରିପସନଟା ସେଇଠି ଅଶୋକ ଲେଖିଥିଲେ। ଯେ ସେଇଠି ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ଜାତି ଅଛନ୍ତି। ତମେ ପରାସ୍ତ କଲ କି ନ କଲ ଭିନ୍ନ କଥା, ବଟ୍ ଯୁଦ୍ଧ 6 ମାସ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କମ୍ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ। ତମେ ଆମକୁ ବିଜୟ କଲ ଅସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ, ଧର୍ମରେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ତମର ଦୀକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଗଲ ବା ତମେ ଭଲ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଥିଲ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନେଲ। ଅହିଂସା, ହିଂସାରେ ଯେତେବେଳେ ହାରିଗଲ ସେସବୁ ଅହିଂସା କଥା ଗୁଡ଼ାକ ତମେ କହିଲ, ଆଗ ଆଣୁଥିଲ। ଅସ୍ତ୍ର ସରିଗଲା ପରେ କହିଲ ନାଇଁ ତମେ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆମେ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏଥିରେ ଅହିଂସା ହେଇଯିବ। ସବୁ ଭଲ କଥା, ଆମେ ବି ବହୁତ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ, ତମ କଥାକୁ ମାନି ନେଇଗଲ। ସେଇଠୁ ଏ ଜାତି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତା ବା ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଜାତି ବୋଲିକି ନିଜକୁ ଭାରତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାସଲ କଲା। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟର କ୍ରମ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ତାପରେ ପରେ ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ଏ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳଟା କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା, ଗଞ୍ଜାମ, ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଆପଟୁ ଖଲିକୋଟ ପକାନ୍ତୁ। ଖଲିକୋଟରୁ କୁଦଳା, ବାଣପୁର ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ କଙ୍ଗୋଦ ଥିଲା। ତାପରେ ଉତ୍କଳ ଥିଲା ବା ଉଗ୍ର ଥିଲା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାଟା କୋଶଳ ଥିଲା। ମାନେ ସେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟ ବା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକରି ସବୁ ରାଜ୍ୟମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାଷାଗତ ସାମ୍ୟ ଥିଲା, ମାନେ ମିଶୁଥିଲା ଭାଷା ଜାଗା।
ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କି ଏ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ଅନନ୍ତ ବର୍ମା ଚୋଳବର୍ମରେ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବଂଶଧାରା ନଦୀ କୂଳର କଳିଙ୍ଗ ମୁଖଲିଙ୍ଗ ସେଠୁ ରାଜଧାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କଟକ ପାଖ ମହାନଦୀପୁର ବା ସେ ସେତେବେଳେ ପୁରୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସିଏ ସେଠି ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସମଗ୍ର କଳିଙ୍ଗ କୌଶଳ ଉତ୍କଳ ଉଗ୍ର ଗଙ୍ଗଦ ଏ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳଟାକୁ ସେ ଏକତ୍ରିତ କରିଦେଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରାୟ ସମାନ, ଲୋକଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ମଧ୍ୟ ସମାନ, ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଶିକି ରହିବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ସେ ସକଳ କଳିଙ୍ଗ କୌଶଳାଧୀଶ୍ୱର ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ। ସେ ବର୍ଷଟା 4 ନଭେମ୍ବର ମାନେ 1111 ମସିହାର ଯେଉଁ ଇନସ୍କ୍ରିପସନଟା ସେଠି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସକଳ କଳିଙ୍ଗ କୌଶଳ ଉତ୍କଳର ଅଧୀଶ୍ୱର, ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଶାସନାଧୀନ ସେ ବର୍ଷଠାରୁ ହେଇଗଲେ। ହେଲା ପରେ କଥା ଉଠିଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ୟ ନୀତିକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଠାକୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଗଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଏ ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ଟବି କନସେପ୍ଟଟା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଗଞ୍ଜାମରୁ ଗଲା। ସୁଭଦ୍ରା ଆସିଗଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ, ବଳଭଦ୍ର ଆସିଗଲେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରୁ, ମନେକରନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ଆଡ଼େ। ତିନିଟା ଅଞ୍ଚଳର ଭାବନା ବା ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାକୁ ଆଣି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଗଲା। ସ୍ୱୟଂ ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ମୁଁ ରାଜା ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା, ମୁଁ ବି ସେବକ। ପୃଥିବୀରେ ବୋଧେ ଏମିତି କିଏ ଜାତି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା। ପୃଥିବୀରେ ଖୋଜନ୍ତୁ ବା ଇଏ ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ନାଥ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ଦେଖିଲା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ନାଥ ନାହିଁ, ଜଗତନାଥ, ନଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଥ, ୱାର୍ଲଡର ନାଥ। ଏ ମହନୀୟତା ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଅଛି। ପୃଥିବୀ ଭାରତକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯାହାର ନାଥମାନଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ କରି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କହିଛି ନିଜସ୍ୱ କ'ଣ, ଠାକୁର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର। ସେ ଜଗତର ନାଥ ବୋଲିକରି ଘୋଷଣା କଲେ। ଖାଲି ତ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି କୋଠ ସମ୍ପତ୍ତି କୋଠ ଭୋଗ କିଏ କାହାକୁ ଛୁଇଁବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବା ମାଗିକିରି ଖାଉ ନାହିଁ, ଛଡ଼େଇକିରି ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଯେହେତୁ ପାଣି ପବନରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି। ଜଣେ କାହିଁ ଭୋଗ ରହିବ, ତମେ ସେଠି ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଯେ ପ୍ରଥମ କମ୍ୟୁନିଜିମ୍ ୱାର୍ଲଡର ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ମାନେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟବାଦ, ଯେ ଜାତି ନାହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ଜାତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେଟା ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ଇଜିମଟାକୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ନୂତନରେ ତିଆରି ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ ଶାହ ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତକୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯାକ ସବୁ ବୁଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିଂହଳ ଯିବା ବାଟରେ। ସେତେବେଳକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଏ କଥାଟାକୁ ଆଣିଲି ଏ ପାଖକୁ, ଯେ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରାଟି ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଶହ ଶହ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ମରି ହଜିଗଲେ। କେବଳ ବଞ୍ଚିଲା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଭଳି ସାହିତ୍ୟ ବୋଧେ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ବିରଳ, ଯେହେତୁ ଏଯାବତ୍ 150 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରକୁ ଅନୁବାଦ ହେଇସାରିଛି। ଏଯାବତ୍ ନାହିଁ, ଦ୍ୱାଦଶ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ 1200 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ଏ ଓଡ଼ିଶା ଭୂଖଣ୍ଡରେ, ଆଉ ଟିକେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗଲେ ଗଞ୍ଜାମରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପାଖରେ ଖରସଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ସେଇଠୁ ଯେଉଁ କପର ପ୍ଲେଟ୍ ମିଳିଥିଲା 1934, 1952 ଚିକିଟି ପାଖର ଭିଲିଙ୍ଗି ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ମିଳିଥିଲା ଗୋଟେ କପର ପ୍ଲେଟ୍, ତାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ହେଲା ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ହେଉଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗର ଅଧିବାସୀ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭୂଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସାହିତ୍ୟ ଦେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେତେବେଳକୁ ଲୋକଙ୍କର କଥିତ ଭାଷା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବା ସଂସ୍କୃତ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ
लिंगराज मंदिर निर्माण सरला, पुरी मंदिर आरंभ होला, पुरी सरला, कोणार्क आरंभ होला। माने 500 वर्ष धरी गोटे जाति ये मंदिर सब तैयारी कला। ये छोटिया छोटिया मंदिर में कौन काम चलता नहीं चल ना। 1026 भारतर पश्चिम उपकूल गुजरात जो दिन सोमनाथ मंदिर ध्वंस होती, पूर्व उपकूल ओडिया माने जगन्नाथ मंदिर निर्माण कर